पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझे तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नीरज पाली। अज दरअसल सब तो पहली खबर दे विच असीं गल करन जा रहे हाँ खून दे पानी हुंदी वाली कहानी दी। जी हाँ, जिस दे विच अज मुख तौर ते थां लै लई है नशिਆਂ ने। ਕਿਹਾ ਤਾਂ बहुत जा रहा ਸੀਗਾ, ਅੱਜ भी कहा जा रहा है नशिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई तरह के बयान दिते गए सन, ਸੌਹਾਂ खादियां गई सन, पर होया कि ये सब जानते हैं। बहरहाल बीते दिन इस प्रोग्राम की समझे च तुहानूं एक खबर विखाई सीगी जिस दे विच एक पुੱਤ ने अपनी मां नूं नहीं चुनिया सी, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। कल एक मां की तस्वीर विखाई सी इसे प्रोग्राम की समझे च। अज एक होर मां की तस्वीर ते तकदीर विखाउण जा रहे हैं इसे प्रोग्राम की समझे च। कल वाली खबर च मां की बजाय पुत ने जमीन का टुकड़ा चुनिया सी, अज की खबर च पुत ने मां नहीं चुनी, पैसे चुने, नोट। जी हाँ, मां का कतल कर दिता चंद नोटा की वजह दे नाल। मसला जगराओं के पिंड लखा का दसिया जा रहा है जिथे शुक्रवार रात कहा जाता है कि इस पुत ने अपनी मां का कतल कर दिता जो अज जमीन ते पई है। कदे जमीन ते पए इस पुत नूं मां गोदियां च खिलाउंदी सी, अज इस जमीन ते पई मां नूं पुलिस आई है चुक्कण वास्ते। कदे रोंदे होए पुत नूं हसांदी सी मां, अज खून दे नाल लथपथ मां दी आवाज़ बंद कर दित्ती गई। बथेरे सुपने संजोए सन, बथेरियां आसां उम्मीदां लगाईयां सन, बथेरियां सदरां पिरोईयां सन ते बथेरियां रीझां पाईयां होईयां सन। ओ आसां, ओ सदरां, ओ उम्मीदां, ओ रीझां, ओ सुपने हुण इस दी चिता दे नाल ही जल जाऊगे। पर इस नूं की सब चेते आउणगे ओ मंजर, ओ पल, ओ वक्त, ओ घड़ियां जदों मां लाड करदी सी, ख्याल रखदी सी, पालदी पोसदी सी। खैर इस हत्या च जुर्म इसदा किन्ना है ओ इस गल तो अंदाजा लगाओ कि इसने नशे दे लई अपनी मां दा कतल कर दिता। इल्जाम तां इहो लगे ने। दस्सिया जा रहा है कि पैसिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इसने अपनी मां दे नाल झगड़ा कीता। इन्ना ही नहीं उसके हाथ बन दिते, इन्ना ही नहीं इस दी लत्तां बन दित्तियां, इन्ना ही नहीं मुंह ते सिराना भी रख दिता, साह कुट दिता, इन्ना ही नहीं उसकी जान भी ले गई। हालांकि अजे सामने नहीं आया कि इस वारदात नूं किस ने अंजाम दिता, ये पुलिस जांच का विषय है। ਲੱਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜੀ, ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पुलिस ने दस्सिया कि शुक्रवार के दिन मां दा लाडला पूरी तरह बयान देने की हालत च नहीं सी, सो हुण रिमांड लिया जाएगा अदालत च पेश करने तो बाद। बहरहाल जब इस बाबत मृतका के पति यानी इसके पिता के नाल गलबात की तो उन्होंने कहा कि खेती के कामकाज के लिए वो राजस्थान गए हुए सन। उन्होंने इस कतल की जानकारी सवेरे ही लगी है जिसने उन्होंने हिला के रख दिता। पिता ने यह भी दस्सिया कि जिस मां की हत्या का इल्जाम इस पुत ते लगा है, उस पुत नूं उसकी मां बड़ा ही प्यार करती सी। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾਲ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਆਇਆ 6 ਵਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਛੋਰੀਆਂ, ਜਵਾਕ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਦੋਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। बहरहाल थाना हठोर की पुलिस ने पुत्र नूं गिरफ्तार कर लिया है ते उत्थे ही मृतक परमजीत कौर की लाश नूं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिता गया हस्पताल दे विच। पर हुण सवाल उही कि इस कतल का असली जिम्मेवार इहो है या वो लोग ने जो अजिहे नौजवानों नूं नशे की दलदल च धकेलदे ने, या वो लोग ने जो नशे नूं खत्म करन दे झूठे दावे वादे करके कई कुछ भोग लैंदे ने, या वो लोग ने जिन्हां दी औकात ही नहीं नशे नूं खत्म करन दी ते प्रेस कॉन्फ्रेंसां कर बड़ियां गल्लां कर अपनी पिठ थापड़ के पुछदे ने कि तुसी आलोचना ही क्यों करते रहंदी हो। पीटीसी न्यूज़ दे लई जगराओं तो राज बब्बर। ठगियां मारन वालियां दे कई नाम तुसी सुने होणगे, वेखे होणगे, पढ़े भी होणगे ते उन्हां दे उत्ते जो फिल्मां बणीਆਂ, एपीसोड बने या जो चर्चावां होईਆਂ उस दे नाल सब तुसी वाकिफ होवोगे।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਠੱਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਪੀਸੋਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੋ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ CIA ਸਟਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ SAS ਨਗਰ। ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਗਨਮੈਨ ਨਗੀਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਲੋ ਸੁਣ ਲੋ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। कितने लाख की ठगी की अजय तक? 15 लाख की। उसको पहला कोई नहीं। पहली ठगी 15 लाख दी यानी कि मोटा हथ, ते उस मोटे हथ ने हत्था च फड़ा दिते पुलिस दे हथ ते ले आंदा CIA स्टाफ। बहरहाल इस दरवाजे दे अंदर बाहर आउंदे जांदे तां तुसीं इन्हां नूं वेख लिया, पर जो असली माजरा है हुण तुहानूं वो विखाउण जा रहे हैं। जी हाँ, असली माजरा तां अजे बाकी है। सच्ची गल यह है कि इस पूरी कहानी च एक तजिंदर नाम का एक शख्स है जो टाइलां बेचण का काम करता है। इसकी अपनी दुकान है चंडीगढ़ टाइल्स के नाम से। तुसी सोच रहे होवोगे कि टाइल्स की दुकान का इस पूरे एपीसोड च रोल की है। सो दस दईए कि कहानी सारी इसे शख्स तो शुरू होती है और इसे शख्स तो खत्म होती है ते पुजदी है इस चौखड़ तक, CIA मोहाली तक। दरअसल इस तजिंदर नाम के शख्स ने दस्या कि दिसंबर 2020 यह शख्स जिसने अपने आप को स्पैशल सैल का इंस्पैक्टर दस्या, इस दे कोल आया कि इस दे कोल एक जमीन हथ लगी है जो इसनूं सस्ते भाव च दिलवा सकता है। सो सस्ते दे चक्कर च जनाब तजिंदर भी आ गए ते पाले गाटी इस बंदे दे नाल, जिस नाल हुण कानून दी गाटी पै चुकी है। हालांकि तौणी ताणी तां किन्नी लई होवेगी या किन्नी लहेगी ये तां कानून वेखे, पर इस बंदे ने विश्वास दे जो कपड़े लाहे ने इस शख्स दे वो वाकई बाकमाल है। आउंदे असली माजरे थे घुम्मण घमेरियां काफी हो गई। दरअसल जनाब बंदा ना तो स्पैशल सैल का इंस्पैक्टर है और ना ही कोई पुलिस वाला, इस दे जो बॉडीगार्डर का जिक्र किया है वो भी नकली ने, यानी सारे दे सारे नकली। पर यह असली बनने की कोशिश कर पुज गए सन इस शख्स के कोल। पहले तो इसकी दुकान तो टाइलां लईयां, पर बाद च वड्डा सारा टैलेंट विखा दिता। केड़ा लो सुन लो। किद्दां करदे ठगी अपने आप किवें अफसर किहड़ी दसदा सी अफसर जी मैं तो कहा गया, मैं गलती मंगदा ही कहा गया। किहड़ी वर्दी किहड़ी पाई कित्थों आई वर्दी नहीं सी जी मेरे कोल, आइडिया पग बनी हुई थी। आइडिया कित्थों आया जी वैसे ही करते ही। है अपने आप इंस्पेक्टर कहते थे। ਚੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ क्यों कर कितने दिनों तो कर रहे थे ठगी? ਇੱਕੋ ਵਾਰ एक बार की थी क्या? मूवी वगैरह देखी सी या किस तरह? नहीं जी बस दिमाग में नहीं, एक इंस्पिरेशन किस तो ली थी? आइडिया किस तरह आया? आइडिया किस तरह आया? आइडिया किवें आया हाँ जी, आइडिया तो नहीं। कितने लाख की ठगी की अजय तक? 15 लाख की। उसको पहला कोई नहीं। सो ना कोई फिल्म देखी ते ना ही कोई स्कीम लाई, बस चल पे ठगी मारन ते लुट ले 15 लाख रुपए। ये कह के चले सन कि भाई सस्ती जमीन दवांदे आ, चढ़ के पुलिस दे धक्के ते हुण पुलिस ने रिमांड ते ले लिया है। अगे दी तफ्तीश किते जाण दी गल आखी जा रही है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤੇ ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਲਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨਕਲੀ ਗਨਮੈਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਕਲੀ ਮਾਲਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਤੋਂ। सो ना जमीन सी
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪਰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਕਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਖੈਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਅਨਹੋਣੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੱਲ 11 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵਿਲਖਦਾ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ 11 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹੈ। 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਵਿਖਾਣੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਜਰਾ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੇ ਟੋਏ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਿਲਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਤਿਹਵੀਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਫਤਿਹਵੀਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਰੱਬਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਹ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ, ਦਿਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਪੂਰਾ ਜੀ ਵਜਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਾ 1.25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹੀ 11 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਆ ਗਈ, 11 ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ 11 ਤਰੀਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ। 12:05 ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਫਤਿਹਵੀਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੈ ਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚੋਂ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੱਗਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂਗੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਚਾਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵਾਪਸ। ਰੱਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸੁਣ ਲਵੇ ਰੱਬ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ,
ਦੇ ਦਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਦਵੇ ਵਾਪਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਦਾਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਕੀ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਬਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ। ਖੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਰਨਾ ਕਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਤਮ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੂਗੇ ਕੁਝ? ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀ ਸਮਝੀਏ 'ਚ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਰਜ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, 9:30 ਵਜੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।